Good morning to all. This is A.Mahalingam from TwinTech Academy, Chennai. I take this a great opportunity to welcome all the participants, speakers, and our TwinTech Academy directors for this today CME for ophthalmic assistance. As per the agenda, we will move. The first agenda will be introduction to the webinar by the moderator, Mr. Veeraswamy. This is an agenda. I'd like to introduce the moderator, Mr. Veeraswamy. Mr. Veeraswamy is a DOA, Senior Ophthalmic Assistant, Karangalakudi Primary Health Center, Madurai. He is the former National President for National Ophthalmic Association of India, and formerly he also General Secretary to Tamil Nadu Ophthalmic Association. He is a writer in national leading news dailies like Hindu, both Tamil and English, Dinamani, Dinamalar, and various weekly magazines too, on various general eye care and healthcare awareness articles. He also visited various schools and colleges and other organizations and doing health awareness talk and etc. Over to Mr. Veeraswamy to briefly mention about today's CME program, how the program started, how we formed this seminar, etc. Over to Mr. Veeraswamy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yes, good morning. Respected Mr. Ramakrishnan sir, respected Dr. Samuel sir, respected Mr. Mahalingam, and today participants are all ophthalmic assistants. Actually, last month, Dr. Samuel sir, ramification on medical practice hospital by the new Consumer Act 2019 அப்படின்னு ஒரு சிஎம்இ ப்ரோக்ராம் நடத்துனாங்க. அதுல கலந்துக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு சகோதரர் மகாலிங்கம் எனக்கு கொடுத்திருந்தாரு. அந்த ப்ரோக்ராமை பார்த்த பிற்பாடு இந்த வாய்ப்புகளை நம்முடைய ஆப்தால்மிக் அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்ற நாங்க நினைச்சதின் விளைவுதான் இன்றைய ப்ரோக்ராம். இன்றைய ப்ரோக்ராமுக்கு வந்திருக்கிற அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். உங்களைப் போலவே நானும் டாக்டர் சாமுவேல் சாரின் நிகழ்ச்சியினை கேட்க ஆவலாயிருக்கிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ மிஸ்டர் மகாலிங்கம். Thank you, Mr. Veeraswamy, brother. The next agenda will be on about TwinTech Academy and introduce the chief guest and speaker, Professor Samuel Abraham sir, by Professor R. Ramakrishnan, Director of TwinTech Academy. Just a few lines about Professor Ramakrishnan. He is our senior director, advisor, and my mentor. He has over 50 years of experience in teaching and training. And he is visiting various management schools and business schools for training development. He trained over 2,000 students on various management principles, HR, marketing, and leadership skill, and etc. And he is one of the well-known trainer for employability, soft skills, and life skills. He is from the beginning with me, guiding, mentoring, and advising for various activities, both personal and official at TwinTech Academy. Over to Professor Ramakrishnan to briefly present about TwinTech Academy and introduce our chief guest, Mr. Samuel Abraham sir. Over to Professor Ramakrishnan sir. Good morning all. Thanks a lot, Mr. Mahalingam. You have given me the honor of introducing TwinTech and our speaker of the day, the respected Dr. Samuel Abraham.
You said that I am your mentor. I would like to say that this mentorship relationship with Mr. Mahalingam has been mutual. Effectively, I have learned more from him, and I'm continuing to learn from him, rather he learning from me. Now, Mr. Mahalingam, as you all know, is a veteran in the field of subjects related to ophthalmology and optometry, having played a very long innings of quarter century with the famous Shankar Netra Academy. In 2016, he wanted to start something on his own. He wanted to become an entrepreneur. Therefore, he floated a private limited company called TwinTech Academy. And I was known to him and he was known to me from the days of Shankar Netralaya because of their training opportunities that they were kind enough to give me. So when he started the TwinTech Academy, he said, sir, you must also be with me. I said, I have not been away from you at all, so I am with you. Now, the basic purpose of starting this academy, after that long experience in a great organization, was primarily to share whatever collective experience we both have had, including another director who is busy elsewhere today, with all the members of the public primarily, and with a focus on training and development, not only in the area of sciences, particularly to the medical field, but also training on the administrative and management side of hospitals. In the process, over the last 5 years or so, we have been able to conduct several programs, both in the hotels as well as in halls, etc., on various current topics. We had the opportunity to visit several colleges to conduct, as Mahalingam said, something to do with the employability skills and also on life skills, moral education kind of thing, which we do not have nowadays. Okay, so this is how the journey of TwinTech started. And because of the huge contacts that Mr. Mahalingam has developed over a period of time, whatever program we launch, experts and well-known experts in the respective field of the subject have never said no to us to come and address our programs, and in the last 2 years, our webinars. We do hope that we'll be able to start on-site program once again after the situation becomes more normal. Now, it's a great pleasure for me to introduce you to all. I personally feel Dr. Samuel Abraham does not need an introduction. But then it is a bounden duty for me, a honor for me to introduce him. Right from day one of TwinTech Academy, Dr. Samuel Abraham has been a great source of support, a great source of inspiration, and constant encouragement he has given us, not only by participating in the programs where we invite him, but also unofficially giving us several advices with regard to the conduct of the organization. He has never shied away from the request that Mr. Mahalingam has made to him. So we have here Mr. Abraham. He is a senior HR and legal advisor, and he is with a highly prestigious institution called the Christian Medical College in Ludhiana. His background is extremely diverse, covering subjects, you call it economics, business administration, labor management, and of course, law, which is his specialty. He has got a wide range of experience in the middle and senior management level, both in the government and private sector organizations for more than 3 decades now. And he is very fond of industries like even automobile, essential service industry, education, and has got a distinct advantage of the years of backup experience combined with immense practical knowledge. And the subject of consumer protection and consumer rights have been very close to his heart
for years now. He's a very strong champion and a great supporter of consumer protection. An expert in all the fields of hospital management, management laws, and a very effective communicator. A bilingualist, both in Tamil as well as English. He has got a felicity of language and the kind of practical wisdom that he is willing to share with all of us today is going to be an enjoyable 1.5 hour session. A very hearty welcome to you, sir, Dr. Samuel Abraham, with Thank you, sir. For a very happy Easter once again to you and your family. Over to Mahalingam to carry forward with the program. Thank you, Professor Ramakrishnan. And once again, I welcome again all the members presenting today for the webinar. And once again, I hearty welcome to Samuel Abraham, sir, and team of nearly about 34 members for the today program. Over to Professor Samuel Abraham, sir, for his session. Thank you very much for a detailed introduction. I think the introduction is too much for me, anyhow. It shows his kindness and love towards me. Today is a very peculiar lecture today because I am going to address a tailor-made, correct, appropriate people. Otherwise, my lecture will be scattered, from a doctor, from an administrator, from a nurse, etc., multifarious. Today, it is concentrated only one area. So, I take a delight on this. Plus, most of the members, listeners are belonging to some category, the same category of employment, which make my job also very easier. எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட தமிழ்ல இருக்கிறதால நான் தமிழும் இங்கிலீஷுமாவே கலந்து கூட பேசலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. This is a very to add to that, I will go directly to the lesson, but anyhow, it's a very good unique opportunity for me today. It's a Easter day. Just now I am from the church, 3 hours service, and it is a very auspicious day for me to meet you all and exchanging ideas to many people instead of I am keeping alone in the house on a festival day. Good. Thank you very much for Mr. Mahalingam, because Mahalingam is a very special man for me. தமிழ்ல சொல்ல போனா கருவில் திருவானவர்கள்னு சொல்லுவாங்க. Rarest of the rare people will be called as கருவில் திருவானவர்கள். பிறக்கும் போதே கிரேட்டா பிறக்கிறது, அது மகா. Taking all the people together. It is a rare opportunity. I will never flat any people. I will never put any degree for any people unless I am tested. I am testing the people. So after a prolonged duration of observation, Mahalingam has nicely coordinated this one. Okay. Without going into the matter, now we will go to the subject. My subject will be முதல்ல சட்டம்னா என்ன, சட்டத்துக்கும் கன்சூமர் ஆக்டுக்கும் என்ன தொடர்பு, கன்சூமர் ஆக்டுக்கும் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ்க்கும் என்ன தொடர்பு, மெடிக்கல் பிராக்டிஸ்ல ஆப்தமாலஜி எப்படி வருது, அங்க இருக்க என்ன பிரச்சனைகள். Then we will go for question answer. ரொம்ப அருமையா சிம்பிளா உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போறேன். லா, சட்டம் என்பது 2 வகையா பிரிக்கிறோம். ஒன்னு சிவில், இன்னொன்னு கிரிமினல். ரொம்ப சிம்பிள் தான், நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள். ஆனா நிறைய பேர் இதை வச்சு ரொம்ப குழப்புவாங்க, வேற ஒண்ணும் இல்லை. சிவில் அண்ட் கிரிமினல். சிவில் சட்டங்கள் தனி, கிரிமினல் சட்டங்கள் தனி. ஆனா முழுதுமே நம்ம சட்டம்னு சொல்லுவோம். இந்த சிவில் சட்டம் என்ன அப்படின்னா, wherever our rights are infringed, நம்முடைய உரிமைகள் பாதுகாக்கப்பட இல்லாத சூழ்நிலையில் நம்முடைய உரிமையை பாதுகாக்க நம்ம ஒரு நீதிமன்றத்தை அணுகணும்னா அது சிவில் உரிமை, அதாவது உரிமையல் நீதிமன்றம், சிவில் கோர்ட். Civil court is the court where rights between 2 parties are decided. 2 பேரோ 3 பேரோ 4 பேரோ ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ஜெக்ட்ல வழக்கு போடுறாங்கன்னா அவங்களுடைய உரிமையை நிலைநாட்டுறதுக்கு நம்ம போக வேண்டிய சட்டம் என்னன்னா உரிமையியல் நீதிமன்றம், உரிமையியல் சட்டம். அதான் சிவில் லா. இன்னொன்னு இருக்கு கிரிமினல் லா. இந்த கிரிமினல் லா பத்தி நிறைய பேர் குழப்பம். கிரிமினல் லா, கிரிமினல் கோர்ட்னா என்ன சார்? குத்து வெட்டு நடக்கும், அங்க விசாரணை நடக்கும்ல சார், அதான் கிரிமினல் லா, கிரிமினல் கோர்ட்.
பொதுவா அப்படி சாதாரண மனிதர்கள் சொன்னா கூட கிரிமினல் கோர்ட் இஸ் த கோர்ட் வேர் தி சாவரின் அத்தாரிட்டி ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ப்ராசிக்யூட்ஸ் த அக்யூஸ்ட். குற்றம் செய்தவர்களை, குற்றம் செய்தார்கள் என்று கருதப்படுபவர்களை நிறைய வழக்கு விசாரணை செய்து அதிகபட்ச தண்டனையை வாங்கி கொடுக்கறதுக்காக தனியா ஒரு கோர்ட் இருக்கு. அந்த கோர்ட் தான் கிரிமினல் கோர்ட். அங்க எந்த வழக்கெல்லாம் சார் போம் அப்படின்னா, நம்ம கொலை கேஸ் அது இதுன்னு சொல்றீங்க, எங்கெல்லாம் தனி மனிதன் இன்னொரு மனிதனை தாக்குறானோ, இன்னொரு மனிதனுடைய உரிமையை தலையிடுதானோ, அங்கெல்லாம் அஃபென்ஸ் ஆயிருது. அதுக்கு பாருங்க, A injures, A causes an injury to B. இது A causes an injury to B and B simply gives a complaint. ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மட்டும் தான் கொடுக்காங்க. அதுக்கு பிறகு யாருமே அவங்க ஒண்ணும் செய்யறது இல்லை. அந்த பாதிக்கப்பட்டவருடைய அண்ணனோ தம்பியோ பெற்றோர்களோ யாரும் வரதில்லை. The state of Tamil Nadu through its police and prosecutors prosecutes the accused and get maximum punishment. இது ஏன் சார் அப்படின்னா, இது பேர் பேரண்ட்ஸ் பேட்ரியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பேரண்ட்ஸ் பேட்ரியானா ஒரு மாநிலத்துல இருக்கிற மக்களை பாதுகாக்க வேண்டியது அந்த மாநிலத்தின் கடமையாகும். அப்போ ஏ மேக்ஸ் an injury, ஏன்னா ஏ kills B, ஏ murders B அப்படின்னா வெளியில இருந்து பார்க்கவங்களுக்கு ஏ B கொண்டுட்டாருன்னு சொல்லுவோமே ஒழிய ஏ caused an injury to the state of Tamil Nadu. ஸ்டேட் ஆஃப் தமிழ்நாடு அவருடைய மக்கள் எல்லாம் அமைதியா சமாதானமா இருக்காங்க. ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிக்கிறாரு, இல்ல கொல்லுதாரு, இல்ல அசால்ட் பண்ணுதாருன்னா இட் வில் பி கன்ஸ்ட்ரூவ்டு, கருதப்படும் தமிழ்ல கன்ஸ்ட்ரூவ்டு ஆஸ் தோ ஏ ஹஸ் காஸ்ட் an injury to the state of Tamil Nadu and Tamil Nadu through its police and prosecution will prosecute the accused people so that maximum punishment can be given. இதான் கிரிமினல் கோர்ட். இப்ப சிவில் கோர்ட் உரிமை, எனக்கும் என்னுடைய சகோதரருக்கும் என்னுடைய பங்காளிகளுக்கும் இல்ல என்னுடைய பக்கத்துல நிலத்துக்காருக்கு சண்டை, இல்ல டிஸ்பியூட், இல்ல வீட்டுல பிரச்சனை, சிவில் கோர்ட். சோ இங்க உரிமையியல், இங்க பணம் சம்பந்தப்பட்ட சொத்து சம்பந்தப்பட்டது, இத மாதிரி உரிமையியல் நீதிமன்றத்துலாம் சிவில், இன்னொன்னு கிரிமினல். கிரிமினல்ல ஒரு பக்கம் கிரிமினல் கோர்ட்ல எப்பவுமே ஸ்டேட் இருக்கும். நீங்க கிரிமினல் கோர்ட்ல ஒரு பக்கம் போறீங்கன்னா ப்ராசிக்யூட்டர் இருப்பாரு ஒரு சைடு, இன்னொரு சைடு டிஃபென்ஸ் ஃபார் த அப்பியரிங் ஃபார் த அக்யூஸ்ட். இதுதான் கிரிமினல் கோர்ட்ல. கிரிமினல் கோர்ட்ல ஃபீஸே கிடையாது. நல்லா கவனிங்க, நான் சொல்றது பின்னால் உங்களுக்கு தேவைப்படும். கிரிமினல் கோர்ட்ல எந்த ஃபீஸ் கட்டாண்டா, தண்டனை தான் உண்டு. இப்ப சிவில் கோர்ட்ல வாங்க, நம்ம லெக்சருக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. சிவில் கோர்ட்ல நீங்க எப்போ போனீங்கனாலும் இந்த மனுதாரர் அங்க ஃபீஸ் கட்டணும், ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கட்டணும். எவ்வளவு அமௌண்ட் நீங்க கிளைம் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்க பணம் கட்டணும். இப்போ ஒரு பார்ட்டிஷன் சூட்டு, நிலத்தை பிரிக்கிறதுக்காகனா பிக்சட் ஃபீஸ் இருக்கு. டிக்ளரேஷன் சூட்டு பிக்சட் ஃபீஸ் இருக்கு. ஆனா நான் மகாலிங்கத்திட்ட ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் ரெக்கவர் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அட்வலம்னு சொல்லுவாங்க, தொகைக்கு தகுந்தாப்புல ஒரு ஃபீஸ் இருக்கு. சாதாரண ஒரு சின்ன ஃபீஸ் இல்ல, எவ்வளவு அமௌண்ட் கிளைம் பண்ணுதானோ அதுக்கு தகுந்த ஃபீஸ் கட்டணும். அப்போ நல்லா கவனிங்க, இந்த சிவில் கோர்ட் petitioner who goes and files a petition before the civil court has to pay stamp duty. அப்புறம் கோர்ட் ஃபீ எல்லாம் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8% வந்துடும். அட்வொகேட்லாம் ஃபீஸ்லாம் பார்த்தா 10% மேல வந்துடும். அப்போ நான் ஒருத்தர் மேல வழக்கு தொடுக்கணும்னா எவ்வளவு மதிப்போ இல்ல அதுக்குரிய ஃபீஸையோ நான் பே பண்ணணும். சரி, நான் யார் மேல வழக்கு தொடுக்கிறனோ அவங்க எதுவுமே பே பண்ண வேண்டாம். அவங்க பேர் ரெஸ்பாண்டன்ட் சொல்லுவோம், இல்ல ரெஸ்பாண்டன்ட். இவங்க டிஃபெண்டன்ட், ரெஸ்பாண்டன்ட் need not pay any money. Petitioner has to pay. இப்ப நம்முடைய டிஸ்கஷனுக்கு ரொம்ப தேவையானது என்னன்னா, இதனால இந்தியாவில நுகர்வோர்கள் எந்த பொருளை வாங்கினாலும் அந்த பொருள் டிஃபெக்டா இருந்ததுன்னா அவங்க கோர்ட்டுக்கு போவாங்க, சிவில் கோர்ட்டுக்கு. நான் ஒரு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வாங்கினேன், ஒரு லேடி மிக்சி வாங்குறாங்க, வாஷிங் மிஷின் வாங்குறாங்க, பாத்திரங்கள் வாங்குறாங்க. எது வாங்கினாலும் டிஃபெக்டிவா அந்த பொருள் இருந்ததுன்னா, சரியா இல்ல வேலை செய்யல, வாஷிங் மிஷின் வாங்குறேன் 3 மாசத்துல அவுட், ஏசி வாங்குறேன் 2 மாசத்துல அவுட், கார் வாங்குறேன் ரேடியேட்டரே இல்ல. இப்ப இவங்கெல்லாம் எங்க போவாங்க? சிவில் கோர்ட்டுக்கு போவோம். சிவில் கோர்ட்டுக்கு போனா என்ன நடந்துச்சுன்னா,
procedure, civil procedure code from Kanyakumari to Kashmir, Punjab to Nagaland, civil procedure code will be followed in all civil court. அப்போ நான் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு அதுல டிஃபெக்டா இருந்தா நான் சிவில் கோர்ட்டுக்கு போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் கோர்ட்டு அப்பீலு அப்படியே போயிட்டு இருப்போம். மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஆர் வெரி பிக் பீப்புள். நான் சாதாரண ஒரு நுகர்வோர், சின்ன கன்சியூமர். நான் ஒரு ஷூ வாங்கியிருக்கேன், இதுக்காக நான் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கா போக முடியும், இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டுக்கா போக முடியும்? ஆனா கம்பெனிக்காரங்க நான் எனக்கு ஃபேவரபிளா எனக்கு சாதகமா தீர்ப்பு வந்தா அவங்க அப்பீல் போயிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப இதனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, those who are manufacturing defective products, காரு எந்த பொருள் எடுத்தாலும் they had a very good market in India and they never bothered about improving the quality. குவாலிட்டி அவங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணவே இல்லை. எத்தனை பேரால் கேஸ் போட்டுடுங்க, சிவில் கோர்ட்டுக்கு வரப்போது நான் பார்த்துக்கிறேன். ப்ராடக்டை டெவலப் பண்றதே இல்லை. இதனால இந்தியன் பார்லிமெண்ட் brought கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட். அது எப்போ 1986. இதுல என்ன சார் என்னன்னா, என்ன ஒரு சட்டம் போட்டதுனால என்ன கிடைச்சது? நல்லா கவனிங்க. இந்த மாதிரி கிளைம் பண்ற கேஸ்கள் எல்லாம் தனியா ஒரு கோர்ட் அமைச்சாங்க. அதுக்கு பேர் கன்சியூமர் கோர்ட். இதுக்கு பேர் ட்ரிபியூனல்னு சொல்லுவோம், கோர்ட்னு சொல்ல மாட்டோம், ட்ரிபியூனல். இந்த ட்ரிபியூனலுக்கும் கோர்ட்டுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. கோர்ட் வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் படி கொண்டு வரும், ட்ரிபியூனல் ஒரு சட்டத்துப்படி கொண்டு வர்றது. இங்க ஸ்டாம்ப் டியூட்டி கிடையாது, சின்னதா ஒரு ஃபீஸ் 200 ரூபாய். இப்போ நான் டாக்டர் மிஸ்டர் மகாலிங்கத்துக்கு தான் 5 லட்சம் ரூபாய் கிளைம் பண்ணணும். சிவில் கோர்ட்டுக்கு போனா 7 35 கிட்டத்தட்ட 30,000 நான் பே பண்ணணும், 35,000. இதே 5 லட்சம் ரூபாய் கிளைம் பண்ண கன்சியூமர் கோர்ட்டுக்கு போனா 200 ரூபாய் ஃபீஸ். யாரெல்லாம் போலாம்? கன்சியூமர் மட்டும் போலாம். கன்சியூமர்னா நீங்க நுகர்வோர், ஒரு பொருளை வாங்கி அதை கன்சியூம் பண்ணிருக்கணும். நல்லா கவனிங்க. இப்போ இந்த சட்டம் போட்ட பிறகு 86க்கு பிறகு சின்ன சின்ன பொருள் வாங்கினவங்க எல்லாம் கன்சியூமருக்கு போட்டு போனாங்க. 5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் 200 ரூபாய், 5 லட்சத்துக்கு 10 lakhs கிளைம் பண்ணதுக்கு 400 ரூபாய் தான். சரி, 10ல இருந்து 20 lakhsக்கு வெறும் 500 ரூபாய் தான் பே பண்ணிட வேண்டியது. கேஸ போடுறது நீங்களே வாதாடலாம், அட்வொகேட் தேவையில்லை. என்ன நடந்தது? இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆயிட்டாங்க, குவாலிட்டி ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதர்வைஸ் தே cannot sell the product. இது நம்ம டிஸ்கஷனுக்கு தேவையா சார்னா இப்ப தேவை, அதனாலதான் இதை சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, 86ல இருந்து 95 வரைக்கும் அது வாட்டில் போயிட்டு இருந்துச்சு. 96ல பிபி சாந்தான ஒரு லேடி ஒரு கேஸ் போட்டாங்க. அவங்க கணவருக்கு ஒரு மருத்துவமனையில சேர்த்துக்கினாங்க. அந்த மருத்துவம் சரியில்லை, அவர் பாதிக்கப்பட்டார். உடனே அவங்க கன்சியூமர் கோர்ட்ல போய் கேஸ் போட்டாங்க. கன்சியூமர் கோர்ட்டு அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்க. எடுத்துட்டு அவங்களுக்கு சாதகமா தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. அவங்க பேரு பிபி சாந்தா. பிபி சாந்தா என்ன டிக்ளேர் பண்ணிச்சு கோர்ட்டு? when BP Shanda is paying money for the treatment given to her husband and the hospital after receiving the money gives the treatment to the husband of BP Shanda, it becomes a contract. அது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் ஆகப்பட்டது, அது ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி. ஸோ பணம் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பணம் கொடுக்கும் போது ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஸ்டாண்டர்ட் கேர்ல இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் கேர் ஒரு அமைப்புல ஒரு தரமானதாக இருக்க வேண்டும். தரத்தை விட குறைந்து போனால் பணம் கொடுத்த நுகர்வோர் வழக்கு போடலாம். 1996ல ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா, நல்லா புரிஞ்சுக்கிடுங்க, 1996ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா the medical practice and treatment given to a patient became a consumer and it has been brought under the Consumer Protection Act. இதுக்கு என்ன பண்ணாங்க? நான் ஒரு மருத்துவமனைக்கு போறேன், சேவை சரியில்லைன்னா நான் சிவில் கோர்ட்டுக்கு போனோம். 10 லட்ச ரூபாய் கிளைம் பண்ணோம்னா 10 லட்ச ரூபாய்க்கு ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அதெல்லாம் கட்டணும். அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போவாங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே என்னால போக முடியாது. இப்போ நான் சிவில் கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டாம், கன்சூமர் கோர்ட் போனா போதும். இங்க நான் 500 ரூபாய் கட்டா போதும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் இந்தியா. கேஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கிடுங்க.
உடனே இவங்க இந்த விபி சாந்தாவுக்கு சாதகமா கேஸ் கொடுத்த உடனே இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியா, நல்ல பணக்காரங்க, நிறைய பணம் இருக்கு, பெரிய பெரிய லாயர் வச்சு சுப்ரீம் கோர்ட்ல அப்பீல் ஃபைல் பண்ணாங்க. அப்பீல், இது தப்பு, இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட்ல கொண்டு வந்து தவறு அப்படின்னு போட்டாங்க. ஸோ நிறைய அட்வொகேட், பெரிய பெரிய அட்வொகேட்லாம் வச்சிருந்தாங்க. விபி சாந்தா சாதாரண அட்வொகேட் தான் வச்சிருந்தாங்க. இப்ப 2 கேஸ் நடந்துச்சு. ஆனா கடைசியில என்ன முடிவு பண்ணாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்லனா, எந்த ஒரு மருத்துவமனை இலவசமாக மருத்துவம் செய்கிறதோ அந்த மருத்துவமனையும், அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு எங்கெங்க இலவசமா மருத்துவம் கொடுக்காங்களோ அவைகள்லாம், அங்கெல்லாம் சேவை குறை ஏற்பட்டால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் சிவில் கோர்ட்டுக்கு தான் போகணும். நல்ல கவனிக்கும். இலவசமாக எல்லா நோயாளிகளுக்கும் இலவசமாக சிகிச்சை கொடுக்கிற மருத்துவமனையும், அரசு இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய மருத்துவமனையும், இந்த மருத்துவமனையில யாராவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்திருந்தாங்க, அங்க சேவை குறைபாடு இருந்தால் அவங்க கன்சூமர் கோர்ட்டுக்கு வரக்கூடாது. ஏன்னா அவங்க பே பண்ணல, அதுக்கு அவங்க சிவில் கோர்ட்டுக்கு போகணும். சரியா? அதே நேரத்துல யாராக இருந்தாலும் சரி, ஃபீஸ வாங்கிக்கிட்டு சேவை கொடுக்கிற எந்த மருத்துவமனைனாலும் the patient can come and file a complaint, petition பேரு complaint in the consumer court. இந்த கன்சூமர் கோர்ட் 3 இருக்கு. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் ஒரு கன்சூமர் கோர்ட், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒரு கன்சூமர் கோர்ட், அப்புறம் நேஷனல் லெவலுக்கு ஒரு கன்சூமர் கோர்ட். ஃபர்ஸ்ட்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கன்சூமர் டிஸ்பியூட் ரிட்ரஸல் கமிஷன், எவ்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட். எல்லாம் கவனிங்க, 1 கோடி ரூபாய்க்கு இருக்க கம்ப்ளைண்ட அங்க கொடுக்கலாம். அடுத்தது மாநிலம், ஸ்டேட் கன்சூமர் டிஸ்பியூட் ரிட்ரஸல் கமிஷன், 1 கோடியிலிருந்து 10 கோடி இருக்க வழக்குகளை அங்க போடலாம். இன்னொன்னு நேஷனல் கமிஷன், 10 கோடிக்கு மேல போனா டெல்லியில நேஷனல் கமிஷன் இருக்கு, அங்க வழக்கு போடலாம். இப்போ இந்த கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 2019ல நிறைய பவர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கோர்ட்டுக்கெல்லாம். சாதாரண மனிதர்கள் அலைய வேண்டாம். 1 கோடி ரூபாய்க்கு மாவட்டத்திலே போடலாம், 1 கோடியிலிருந்து 10 கோடிக்கு மாநிலத்திலே போடலாம். அதனால டெல்லிக்கு ரொம்ப அலைய வேண்டியது இல்லை. இப்போதைக்கு இந்த சட்டத்துக்கு முன்னால கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் 1986ல இது ரொம்ப கம்மி. மாவட்டத்துல வெறும் 20 லட்சம், மாநிலத்துல 1 கோடி, நேஷனல் கமிஷன் 1 கோடியிலிருந்து இன்ஃபினிட்டா போலாம். சோ இப்போ நல்லா கவனிங்க, மெடிக்கல் பிராக்டிஸ கொண்டு வந்துட்டாங்க. சட்டத்தின் முடியல, சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் படி. சோ 1996ல இருந்து 2022 வரைக்கும் இந்த சட்டம் 2019 வரைக்கும் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் கவர்ஸ் மெடிக்கல் பிராக்டிஸ். இப்ப பாருங்க, ஸ்டாண்டர்ட் கேரை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா the doctors and hospital will have proper defense. நமக்கு நல்ல டிஃபென்ஸ் இருக்கு, நம்ம பாதுகாக்கலாம். இப்போ என்னுடைய கேரியர்ல நான் பிராக்டிஸ் பண்ணது, ஐ ஆம் அப்பியரிங் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் டாக்டர்ஸ் ஓன்லி. நாங்க ஒரு துறை எடுத்துக்கிடுவோம், முதல்ல 2லயும் போக மாட்டோம். நோயாளிக்காக நான் போக மாட்டேன், நான் அப்பியர் ஆக மாட்டேன். நான் அப்பியர் ஆகிறது ஆஸ்பத்திரிக்கும் இல்ல மருத்துவமனைக்கும் மருத்துவருக்கும் அனுசரணையா நான் அப்பியர் ஆகி அவங்களுக்காக வாதாடுவேன். அதனால மருத்துவமனைக்காக வாதாடுறதுனால மருத்துவமனையில என்ன குறைபாடுகள் இருக்கு, எதை சரி பண்ணா நம்ம கேஸ் ஜெயிக்கலாம் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும். நான் 20 வருஷமா அதுல இருக்கேன். அதனால நான் இப்போ எல்லாத்துக்கும் அட்வைஸ் பண்ணுவேன். தனிப்பட்ட முறையில பேஷண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஒழிய கேஸ்ன்னு கோர்ட்டுக்கு போனா ஐ வில் அப்பியர் ஓன்லி ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் நார்மலி. சரியா? இப்போ இந்த கேஸ்கள் நிறைய நடத்த நிறைய கேஸ்கள் அப்பியர் ஆகுறதுனால எனக்கு எங்கெங்க தப்பு பண்றோம் ஹாஸ்பிட்டல்ல, எங்கெங்க டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ் இருக்கு. இப்ப பொதுவா மருத்துவமனை நான் உங்க 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 ஏரியாவுக்கு நான் வந்துடுவேன், இந்த டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். ஸோ பொதுவா மருத்துவமனையில 2 பிரச்சனைகள், அதுக்கு 2 பேர் இங்கிலீஷ்ல, டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ், சேவை குறைபாடு, இன்னொன்னு மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ், மருத்துவம் பண்ணதிலே தப்பு. நன்றாக கவனிக்க நண்பர்களே, நீங்களாம் என்னை விட அதிகமான அனுபவம் உள்ள ஆட்கள், நிறைய நாள் கவர்மெண்ட்ல வேலை பார்த்துருக்கீங்க. நான் கொஞ்ச நாள் செக்ரட்டரியேட்ல ஒர்க் பண்ணேன். சோ சேவை குறைபாடுகள், அதுக்கு கோர்ட்டுக்கு போனா நஷ்டஈடு வாங்கலாம். இன்னொன்னு மருத்துவ குறைபாடு, மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ்,
இதை பற்றி உங்களுக்கு இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்லணும்னா நீங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். இது தெரிஞ்சுட்டா தான் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் சொல்றேன். சேவை குறைபாடு அப்படின்னா என்ன சார்? 2010ல ஒரு மிஷின் இருக்கு எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல, ஸ்கேன். இப்ப 2022, அது ரொம்ப பழசு. அதுல ஸ்கேன் பண்ணா சரியான ரிசல்ட் வரல. என் மருத்துவமனையில் அது வச்சிருக்கேன். அதனால என்னுடைய இன்டர்பிரேஷன் தப்பா இருக்கு, மெடிக்கல் இன்டர்பிரேஷன். அதனால தப்பான சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அட்மாஸ்பியர், நர்சஸ் எல்லாம் எரிஞ்செறிஞ்சு விடுதாங்க. நர்சிங் சர்வீஸ் ரொம்ப சரியில்லை. அன்குவாலிஃபைடு பீப்புள் இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்க. இதெல்லாம் சேவை குறைபாடுகள். அட்மாஸ்பியர் நல்லா இல்லை, பெட் சரியில்லை, அழுக்கா இருக்கு, டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ். அதெல்லாம் பில்லிங் இரெகுலாரிட்டி, ப்ரொசீஜரல் ப்ராப்ளம், பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி 3 நாள் ஆச்சு, பில் வரல. இதெல்லாம் என்னது? டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ். இதுலயும் நான் ஸ்டேட் கேட்கலாம். இன்னொன்னு மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ். மெடிக்கல் நெக்லிஜென்ஸ்னா என்ன? ரொம்ப சிம்பிளா லேமன்ஸ்க்கு சொல்ற மாதிரி நான் சொல்றேன். இதுக்கு போலம் டெஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த டெஸ்ட்ல என்ன சொல்லுதுன்னா, ஒரு மருத்துவரோ இல்ல மருத்துவம் பார்க்கக்கூடிய தகுதி பெற்ற நபரோ சராசரியாக அவருக்கு தெரிந்த மருத்துவ விஷயங்களை ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு செய்தா போதும். Average prudent a doctor can give service to a patient is necessary. Not extraordinary service, not expert service also. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா கவனிங்க, உங்களுடைய பிரயோஜனத்துக்காக சொல்றேன். ஒரு டாக்டருக்கு, அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கு பொதுவா ஒரு 3 குணங்கள் தேவை. நீங்க மனசுல வச்சுடுங்க. நம்பர் 1, she should be well qualified for that practice. Second, he must have professional experience. அதனால எம்பிபிஎஸ் படிச்ச உடனே 1 வருஷம் இன்டர்ன்ஷிப் போடுறாங்க. ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் குறைந்தது. முதல்ல டாக்டருக்கு படிக்கிறாங்க, அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப். மூணாவது ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, இதெல்லாம் படிச்சாச்சு, தகுதியெல்லாம் வந்தாச்சு அப்படின்னா, மூணாவது டியூ கேர். அது என்ன டியூ கேர்? ஜாக்கிரதையாக கையாள வேண்டிய விஷயங்கள். படிப்பு இருக்கு, நாலேஜ் இருக்கு, எல்லாம் ஓகே தான். ஆனா டியூ கேர் ஒரு ப்ரொஃபஷனலுக்கு அதிகம் தேவை. அந்த ப்ரொஃபஷனல்ல டாக்டருங்க ப்ரொஃபஷனலுக்கு அதிகம் தேவை. ஏன்னா கான்சிக்வன்சஸ், இவர் தவறு செய்ததால் ஏற்படக்கூடிய அபாயங்கள் இந்த மெடிக்கல் பிராக்டிஸ்ல அதிகம், மற்ற ப்ரொஃபஷனலுக்கு இல்லை. இப்ப பின்னால பல கேள்விகள் கேட்டிருக்கீங்க, அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னால அதுக்கு பதில் சொல்ற மாதிரி நான் ஒண்ணு சொல்றேன். ப்ரொஃபஷன் யார சொல்றோம்? ப்ரொஃபஷன் அப்படின்னா 4 குணங்கள் இருக்கு. சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு கேஸ்ல சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரொஃபஷனலுக்கு 4 குணங்கள் வேணும். அதை நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்க யூ கேன் சூஸ் சம் அதர் ஆக்குபேஷன். இங்கிலீஷ்ல ஆக்குபேஷன் ஒரு வேலை, இன்னொன்னு ப்ரொஃபஷன் ஒரு சேவை. ஆக்குபேஷன் வேற, ப்ரொஃபஷன் வேற. எல்லா ப்ரொஃபஷனும் ஆக்குபேஷனுக்கு கீழே வருது, ஆனா எல்லா ஆக்குபேஷனும் ப்ரொஃபஷனுக்கு கீழே வராது. மறுபடியும் சொல்றேன், எல்லா ப்ரொஃபஷனும் ஆக்குபேஷனுக்கு கீழே வருது. இவர் டாக்டர், இவர் இன்ஜினியர், இவர் சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட், இவர் அட்வொகேட், எல்லாமே வேலை தான். they are occupying. So all professionals are coming under occupation. நல்லா கவனிங்க, all occupations are not coming under profession. நான் ஒரு கடை வச்சிருக்கேன், ஒரு பிசினஸ் பண்றேன், நான் ப்ரொஃபஷனல் இல்லை. எல்லா விதமான தொழில் நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் ப்ரொஃபஷனல் இல்லை. நான் ஒரு ஆக்குபேஷன்ல இருக்கேன். ஆக்குபேஷனா இருக்கிறதுக்கு நீங்க எந்த படிப்பு தேவையில்லை, எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. யூ கேன் அக்வயர் நாலேஜ். ஆனா ப்ரொஃபஷனலா இருக்கிறதுக்கு சில பிரிஸ்கிரைப் தகுதி இருக்கு. இப்ப 4 வித்தியாசங்கள் சொல்ல போறேன். 1, a professional must have adequate qualification and experience. Only then he can practice. இப்ப நீங்க ஆப்தல்மாலஜி அசிஸ்டண்டா இருக்கீங்க, நான் அப்படி இருக்க முடியாது, ஏன்னா எனக்கு அந்த படிப்பு இல்லை. I cannot do anything at all. I cannot prescribe. I cannot do anything. I cannot check an eye. எனக்கு என்ன தெரியும்? தெரியாது. A professional must have adequate and required qualification plus experience
to be called as a profession. இது ஒரு தகுதி. செகண்ட், இது முக்கியமான தகுதி. All professionals are having main objective of servicing to the society, and attendant factor is income. நீங்க இப்ப எத்தனையோ பேருக்கு கண் சிகிச்சை பண்ணிருக்கீங்க. How many people you have given treatment, eye treatment? எத்தனை பேருக்கு அது மூலமா பார்வை கிடைச்சிருக்கு? How many people got sight? அதனால அவங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க, எவ்வளவு ஒர்க் பண்றாங்க, அவங்களுடைய வாழ்நாட்கள்லாம் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல 50 வயசுல புற விழுந்துச்சுன்னா நல்ல வேலை செய்யற ஒரு விவசாயி அது இப்ப வரால வேலை செய்ய முடியாது, கமல் அடிக்க முடியாது, ஏர் உள்ள முடியாது, காலில் ஏர் விட்டுருவாரு, கண்ணு தெரியாது, கொஞ்சம் மங்கிரும். உடனே அவரை மாடு மேய்க்க விட்டுருவாங்க, இல்ல ஆடு மேய்க்க விட்டுருவாங்க. அது ஒரு வருஷம் 6 மாசம் தான் போகும், அதுவும் ஒரு பார்வை கம்மியும். அது பிறகு வீட்டுல திண்ணை இருக்கும், அதுல உட்காந்து கோழிக்கு தீனி போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. இவருடைய உழைப்பு குறைய 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 அவன் வீட்டுல இருக்கவங்களுடைய கவனிப்பும் குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சம் தீனி கீனி போட்டாரு, ஏதோ தவிடு கூடு வச்சாரு இந்த கோழிக்கு, கொஞ்ச நாளைக்கு வச்சிருந்தாரு. அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அதுவும் முடியல அவரால். அப்புறம் எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு கடைசியில கொஞ்சம் உடம்பு சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. பெட்ரூம் எல்லாம் பேரும் இப்போ, அதெல்லாம் உழைச்ச காலத்துல பெட்ரூமு, இப்ப திண்ணை. இப்படி குறைய சாப்பிட்டு திண்ணையில படுத்து 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 சீக்கிரமாக இறந்துறாங்க. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. நீங்க எல்லாம் குறைக்கு ஆபரேஷன் பண்றீங்க, கேட்ராக்ட் பண்ணிருந்தீங்க, பார்வையை கொடுத்துருந்தீங்க, 2ஆம் தடவை அவங்களுக்கு பார்வை, 60 வயசு ஜம்முன்னு இருக்காங்க, கண்ணாடி போட்டு எல்லா பக்கம் போறாங்க. 80 வயசு 85 வயசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமா இருக்க முடியுதுக்கு என்னன்னா கண் பார்வை. ஆனா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா ப்ரொஃபஷனல்ஸ் மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி. சமுதாயத்துக்கு நீங்க நன்மை செய்யணும்னு நினைச்சவங்க தான் வரலாம், வேற யாரும் வரக்கூடாது. அட்டெண்டன்ட் ஃபேக்டரிஸ் எது கிடைச்சதுன்னா அதை பாக்கெட்ல போட்டுக்கலாம். ஆக்குபேஷன் அப்படி இல்லை. அந்த கடை ஆரம்பிக்கும் போது, பிசினஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இவ்வளவு லாபம் வரும்னு நினைச்சுதான் ஆரம்பிப்பான். அவன் ரன் பண்ணது லாபத்துக்காக, ஆனா சொசைட்டிக்கு சின்ன ஹெல்ப் பண்ணிடுவான். இங்க பாருங்க, மெயின் எய்ம் இஸ் இன்கம், அட்டெண்டன்ட் ஃபேக்டரி சர்வீஸ் டு த சொசைட்டி. இப்ப நீங்க டாடா வச்சிருக்காரு, டாடா கம்பெனி நிறைய இருக்கு. we are going and fetching the நிறைய goods and service வாங்குறோம், we are enjoying. பட் அவங்க அதுக்காக இல்ல, to make a profit they are existing. So main aim of the professionals is service to the society is a main objective. Attendant factor is income. மூணாவது, for every professional practice, இதான் முக்கியம். உங்க கேள்விக்கு பின்னால பதில் சொல்ல போறேன். For every medical practice or any professional practice, chartered accountant, advocate, doctor, எல்லாருமே surveyor, they want a legal sanction to practice. Otherwise their practice become unlawful. நான் சட்டத்துக்கு புறம்ப சட்டத்துடைய அனுமதி இல்லாம பிராக்டிஸ் பண்ணா my service become unlawful. இப்ப நீங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா you must have a legal sanction to practice. Otherwise your practice become unlawful. நாலாவது, every professional must have an association. இப்ப நீங்க அசோசியேஷன் வச்சிருக்க மாதிரி அசோசியேஷன் வச்சிருக்கணும். அது அசோசியேஷன் வாட் ஃபார்? சிட் சாட்டிங்கா, டின்னருக்கா, லஞ்ச் சாப்பிடுறதுக்கா, கெட் டுகெதரா, அதெல்லாம் இருக்கலாம். மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் இஸ் டு அப்டேட் யுவர் நாலேஜ் இன் சச் எ வே. அறிவை பெருக்கி லேட்டஸ்ட் என்னன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலமா சொசைட்டிக்கு இன்னும் சர்வீஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்காக இல்ல, அந்த நாலேஜ் மூலமா சொசைட்டிக்கு நீங்க சர்வீஸ் பண்றது தான் அந்த 4வது அசோசியேஷன். இந்த 4 குணங்கள் எந்த ஆக்குபேஷனுக்கு இருக்கோ அது ப்ரொஃபஷனல் அழைக்கப்படும். யார் யாருக்கு இல்லையோ அதெல்லாம் ஆக்குபேஷன். இப்ப டாடா இருக்காரு, டாடா இஸ் நாட் எ ப்ரொஃபஷனல். ஆனா எல்லா தொழிலும் நம்ம கையில இருக்கு. அவர்கிட்ட டாடா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் இருக்கு, டிசிஎஸ் இருக்கு, நிறைய தொழில் வச்சிருக்காரு. He need not be a professional. He can choose an occupation. But doctor must be practicing with the sanction of law. இப்போ இப்படி பண்ணும்போது when the doctor fails to practice properly, he commits medical negligence. 4 ப்ரொசீஜர் இருக்கு. ஒரு ப்ரொசீஜர் அவரு ஓவர் கம் பண்ணிட்டாரு, he has not followed. It's called simple negligence. 3 ப்ரொசீஜர் இருக்கு he has to follow. He failed to follow the 3 procedure.
What is the consequence? Patient suffering. It becomes gross negligence. GROSS. Gross negligence. Doctor writes a prescription. Nurse wrongly interprets the name of the medicine. And when it is injected to the patient, patient dies. It is composite negligence. Not more than one person is involved. Composite negligence. Fully knowing that this may cause injury to the patient, I am doing an injection. The patient dies. It's called criminal negligence. இப்ப பாருங்க, நல்ல கவனிங்க. Patient, when he enters to a hospital or signifies for his consent for a treatment, he is ready to pay the money. So A offers a proposal to B. Now I am ready to pay the money, he says, but you have to give me a proper service. Now A is the patient who pays money fully, but B receives the money but gives back a care which is substandard. It is called, then automatically the compensation comes. So the compensation has to be ordered by the court whenever there is a limitation or substandard service to the patient. இதுதான் medical negligence சொல்றோம். In the medical negligence, there are so many cases, thousands and thousands of cases. சரி சார், இப்போ உங்களுடைய அனுபவத்துல இந்த ஐ ரிலேட்டட் கேஸ்லாம் எப்படி இருக்கு, அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். கார்டியோ கேஸ் இருக்கு, புல்மனரி ஓஜி கேஸ், நிறைய ஓஜி கேஸ் வரும், ஆர்த்தோ ஐ சம்பந்தப்பட்டது நிறைய வரும். ஆனா பொதுவா என்னுடைய பார்வையில, மை ஆப்சர்வேஷன்ல, ஐ கேர்ல டாக்டர்ஸ் நெக்லிஜென்ஸை விட ப்ரொசீஜர் நெக்லிஜென்ஸ்லாம் அதிகமான கேஸ்கள். ப்ரொசீஜர் என்ன? சரியான மருத்துவம், மருந்துகள் சரியில்லை, தப்பான அப்ளிகேஷன், செலைன் வாட்டர் தப்பு, அதுல கண்டாமினேஷன் ஆயிடுது, இன்ஃபெக்ஷன், இதுலதான் நிறைய ஐ ப்ராப்ளம். நமக்கு ஹிஸ்டரியில் இருக்கிறதுல ஒரு 2-3 ட்ராஜடி, நாட்டுல 2-3 ட்ராஜிக்கல் 4-5 இருக்கு, நிறைய டென்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட். எல்லாமே மேன்மேட் நெக்லிஜென்ஸ். அது என்ன சார் மேன்மேட்? அதாவது வென் கிவிங் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது வர நெக்லிஜென்ஸை விட சூழ்நிலையிலையும் டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சர்வீஸ்ல இல்லைதான் நிறைய இறப்புகளும் பாதிப்புகளும் வந்துருக்கு. சார் அது என்ன சார் மேன்மேடு அப்படின்னா என்ன சார்? அது எப்படி? ரொம்ப சிம்பிள் தான். நான் ஒரு மருத்துவமனையில ஒர்க் பண்ணேன், அது பெரிய மருத்துவமனை. ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜ் நியூ பார்ன் 50 பேர், சீசன்ல 75 குழந்தைகள் பிறக்கும் ஒரு நாளைக்கு. இப்போ ப்ரீ மெச்சூர் குழந்தைகளா ஒரு இதுல வைக்காங்க, incubators. One day they want to service the incubators. Engineers came, they want to calibrate that. So we have to take back all the infants and they checked it, and after that another nurse came, she started putting the infant there. அப்படி போட்டுட்டே இருந்தாங்க மெக்கானிக்கலா, ஏன்னா 50 குழந்தை 60 குழந்தைகள் போட வேண்டியிருக்கு. When she was doing it in one incubators, she forgotten to see the reading 78-80 டிகிரியா இருக்கு மேல. ஆனா கண்ணை மூடிட்டு அந்த குழந்தைய கொண்டு அந்த இன்குபேட்டர்ஸ் போட்டாங்க. இப்போ இந்த இன்ஃபென்ட் இஸ் ஃப்ரைடு, இறந்து போச்சு, 90% பர்ன். இதுல மிஷின் கோளாரா, இது ஹியூமன் எரரா? ஹியூமன் எரர், கரெக்டா செக் பண்ணல. இன்னொரு ஆபரேஷன்ல ஒரு குழந்தைக்கு ஆபரேஷன், அது ஹார்ட்ல 2 காலையும் வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஹாட் வாட்டர் பேக் வைக்கிறாங்க. நல்லா கவனிங்க, ஹாட் வாட்டர் பேக். ஆபரேஷன் சக்சஸ். ஆனா ஹாட் வாட்டர் பேக் எடுத்தா 2 காலுமே அவிஞ்சு போச்சு. இது ஹியூமன் எரர், ப்ரொசீஜரல் எரர். Newly formed in newborn, they want to wash. லைட்டா எடுத்து துடைப்பாங்க. கொஞ்சம் ஒரு பக்கெட்ல ஒரு நர்ஸ் கொண்டு ஹாட் வாட்டர் வச்சிருக்கு, வச்சுட்டு வேற ஏதோ போன் கால் வந்துச்சு, அவங்க போயிட்டாங்க.
இன்னொரு நர்ஸ் இன்பான கொண்டுச்சு. கொண்டு அந்த நம்ம பாட்டி மாதிரிலாம் குழந்தைக்கு குளிச்சோத்து முன்னால மடியில வச்சு குளத்துவோம், 2 காலுக்கு நடுவில் குளிச்சோத்துவோம். அப்பெல்லாம் இதெல்லாம் பெரிய நாகரிகமான விஷயங்கள்லாம் இல்லை. அப்ப உடனே கையில பார்ப்பாங்க, சூடு அதிகமா இருந்தா ஒருத்தர் தண்ணியை கொண்டு ஊற்றி சொல்லுவாங்க, வெதுன்னு இருக்கணும், அவ்வளவுதான். இந்த நர்ஸம்மா அதெல்லாம் பார்க்கல, நேரே வந்துச்சு அந்த குழந்தைய கொண்டு அதை முக்கிடுது. ஹாட் வாட்டர் 90% பேன், குழந்தை இறந்து போச்சு. இதெல்லாம் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா ஹியூமன் மேட் எரர்ஸ், ப்ரொசீஜரல் எரர்ஸ், without following due care. இந்த டியூ கேர்ல தான் நிறைய ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு. இப்போ நீங்க உங்களுக்கு இந்த தொழில் இருக்குங்கிறதுனால ஒரு 3 ஸ்லைட் நான் காமிக்கிறேன். மகாலிங்கம், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். மிட்டல், ஏஎஸ் மிட்டல் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் யூபி. ஏஐஆர் வந்து ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர்னு பேரு. இது வந்து லா மேகசின், ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட்டர் 1570, 12th May 89. இந்த மிட்டல் இஸ் எ அட்வொகேட் சுப்ரீம் கோர்ட்ல. இது என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா 85 வாக்குல ஒரு ஃப்ரீ ஐ கேம்ப் நடந்துச்சு உத்தரப்பிரதேஷ்ல. அதுல வந்து குர்ஜா அப்படிங்கிறது ஒரு டவுன், நம்ம இப்ப வேலூர் மாதிரியோ இல்ல ஒரு திருச்சி மாதிரி ஒரு சின்ன டவுன், திருச்சியை விட சின்ன டவுன், தஞ்சாவூர், வேலூர் அப்படி மிடில் லெவல் ஒரு டவுன் குர்ஜா. இங்க வந்து அழகான மண் பாண்டங்கள்லாம் உண்டாக்குவாங்க, அழகா இருக்கும், ரொம்ப அழகா. பாட்ரி டவுன். இங்க லயன்ஸ் கிளப் தே ஆர்கனைஸ்ட் ஃப்ரீ ஐ கேம்ப். அப்போ ஃப்ரீ ஐ கேம்ப்லாம் ரொம்ப பிரபலம். ஃப்ரீ ஐ கேம்ப் பண்ணா தே கேன் கெட் சம் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் ஆல்சோ. த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்டட் with the help of the district administration. They conduct a free eye camp in the Dharmashala. Dharmashala ஒரு கல்யாண மண்டபம் ஃப்ரீயா கொடுக்கக்கூடிய தர்மசாலா. Dr. Sahe is from Padma Bhushan. He came from Rajasthan. He is a very noble man. He is the doctor who made all the operations. He came before 2 days before they screened the patient, and 88 patients were selected for cataract operation. So the doctor came, the full day he completed the operation, and we left for Moradabad for another operation. So he left the technicians and other people, and the 3rd day when they opened the wound, all the 88 became blind people because there's a hue and cry in the whole town. There's a problem, law and order problem. And finally, there was an inquiry commission appointed to find out what is the reason for that. And it was investigated and found that nothing wrong in the operation, etc. But when the saline water used was contaminated, which was purchased from Rajasthan, supplied by a pharmaceutical company. And they have not seen the date also. Date expired and contaminated. That's why all the 88 people became blind. And it went to the Supreme Court of India. A.S. Mittal is an advocate who is arguing on behalf of the patient, free of cost. And the Supreme Court, for the first time in the history, ordered compensation to be paid by the state of Uttar Pradesh because they fixed the responsibility on the state. And the state organization has not implemented the procedures correctly. And the Supreme Court laid down many guidelines as to how to conduct a free eye camp, making responsible the district administration for that. This is the first case, very notorious case happened in Uttar Pradesh. Next. Punjab eye camp tragedy, Jalandhar. Here, Dr. Vivek Arora is an eye specialist, and Manjit Singh is an office bearer in an NGO. And they organized a free eye camp in Jalandhar. Very old people, poverty-stricken, marginalized. For example, பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப பின்தங்கிய மக்கள்லாம் அங்க போய் எடுத்தாங்க. இதுல இதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட சேம் ரீசன் 66 பேர் பயங்கர கண்வலி 3ஆவது நாள் தடுக்கும் போது 66 பேர் குருடாயிட்டாங்க. And there was a law and order. They find a commission. கமிஷன் எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நடந்தது என்ன?
people came with a sight and returned back with blindness. And ரொம்ப நாளைக்கு இந்த கேஸ் ஓடிச்சு. 2016 தான் இந்த கேஸ் முடிவுக்கு வந்துச்சு. Huge compensation was ordered against the state for its negligence on the part of strict adherence of procedures. அதெல்லாம் இந்த கேஸ் வந்து ரொம்ப பஞ்சாப்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் கேஸ். இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா, ஆபரேஷன் பண்ணும்போது தப்பு பண்ணல, ப்ரொசீஜரல் ராங். நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப்லயும் உங்க கேரியர்லயும் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ரிசல்ட் பி குட். ஐ ஹாஸ்பிட்டல்ல ஐ ரிலேட்டட் கேஸ், டாக்டர்ஸ் ராங் ஆபரேட்டட் இன் ராங் ஐ in a negligent manner is very rare cases only, very few cases, but procedure long நிறைய cases. அடுத்த கேஸ், the Dr. Nelson Jesudasan is a very famous man. He was a famous doctor in a eye hospital in Trichy. So he, along with Dr. Abbai ஒரு டாக்டர், அப்புறம் கிறிஸ்டோபர் தாமஸ் ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், அண்ட் ஆண்ட்ரூன்னு ஒரு ஆப்தமாலஜிஸ்ட் அசிஸ்டன்ட், இவங்க எல்லாம் இது மாதிரி ஒரு 10-20 பேர் சேர்ந்து ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. They organized an eye camp in Perambalur. The hospital is situated in Trichy and they are having a branch in Perambalur. So இது பேர் பெரம்பலூர் tragedy தான். இப்போ இங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, see, listen to me very carefully. Improper organization. I trust that they are getting some money if they are operating more patient. I think they can get some reimbursement. இந்த கேஸ் வந்து தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப பேசப்பட்ட கேஸ், உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், நீங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியாம இருக்காது. இதுல நீங்க கேஸ் உள்ளுக்கு போற உடனே it went to the arrest of CJM, Chief Judicial Magistrate, after conducting the trial, imprisoned 4 people for 1 year rigorous imprisonment for negligence. Section 328 ஒரு செக்ஷன் இருக்கு, அதன்படி. இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, when the tragedy came, it was reported to the High Court Madurai. அந்த High Court Madurai director gave a direction for a CBI inquiry. CBI உடனே என்ன பண்ணாங்கன்னா, என்கொயரி பண்ணாங்க. More than 15 people were accused. Section 37 and 325. 37 என்ன சார் அப்படின்னா, ஒரு குற்ற செயலை பல பேர் சேர்ந்து செய்தாலும் ஒரே தண்டனை தான் எல்லாத்துக்கும். இப்ப பாருங்க, B is murdered, A murders B, C is helping A, D is also helping A, E is also helping A. இப்படி A stabbed him in the chest. ஒருத்தர் கார் ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தார். So A can escape from the position. A car belongs to D and they were staying with J's house. எந்த வீட்டுல போய் தங்கினாங்களோ இவங்க எல்லாருமே நல்லா கவனிங்க, இட்ஸ் ஜாயிண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஜாயிண்ட் லைபிலிட்டி. இப்ப எல்லாத்துக்குமே சேம் தண்டனை தான். ஏன்னா இஃப் தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் எ மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் மர்டரிங் எ பர்சன், மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் எல்லாத்துக்கும் இருந்ததுன்னா, இன் மர்டரிங் எ பர்சன், the part played by each person is not important. நான் கத்தியை எடுத்து தான் கொடுத்தேன், நான் குத்தல, ஆனா ஏ தான் குத்துனாரு, ஆனா எனக்கும் அதே ஏக்குரிய தண்டனை தான் கிடைக்கும். இது வந்து மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ், எல்லாருக்கும் ஒரே காமன், இதுக்கு பேர் காமன் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். பிஏ கொல்றதுதான் எல்லாத்துக்கும் காமன் ஆப்ஜெக்ட். அப்படி இருந்தா 37 அப்ளை ஆகும். இங்க டாக்டர் நெல்சன், டாக்டர் அபை, அப்புறம் டாக்டர் கிறிஸ்டோபர் தாமஸ், அப்புறம் ஆப்தமாலஜிஸ்ட், இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு 66 பேர் குருடாக்கிட்டாங்க. அதுதான் சிபிஐ சார்ஜ் ஷீட். இவங்க எல்லாம் சேர்ந்திருக்காங்க, அதனால ஒரே தண்டனை செக்ஷன் 37. அப்புறம் 325 இது வந்து என்னன்னா, knowing fully well you are causing an injury. அது வந்து serious injury காஸ் பண்ணிருக்கு, அதுக்கு 3 years imprisonment. CBI filed the charge sheet.
சிஜேஎம் சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் திருச்சி என்ன பண்ணாருன்னா, இந்த காமன் ஆப்ஜெக்ட் வேண்டாம், டாக்டர் எல்லாம் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க, டாக்டர் யாராவது கொல்லன்னு நினைப்பாங்களா, இல்ல எல்லாரும் சேர்ந்து இவ்வளவு பேரு குருடாக்கணும்னு நினைப்பாங்களா, இல்ல. அதனால 37 எடுத்துட்டாங்க. 325 அதையும் எடுத்துட்டாங்க. யாராவது மனதார ஒரு ஆளை குருடாக்கணும் விரும்ப மாட்டாங்க, அதனால 325 இஸ் ஆல்சோ. அப்புறம் 328 காசிங் இன்ஜுரி டு எ பர்சன், அது மட்டும் ஸ்டாண்ட் ஆச்சு. அதுக்கு 1 இயர் இம்ப்ரெஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க சிஜேஎம். இதுக்கு மேல அப்பீல் வந்தாங்க ஹைகோர்ட்டுக்கு. இந்த மாதிரி 1 இயர் கொடுத்தாங்க, இது டு ஓவர் ரூல் பண்ணுங்க, செட்டசைட் பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்பீல்ல வந்தாங்க. டிவிஷன் பெட்டிஷன். இந்த டிவிஷன் பெட்டிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா all the procedures were neglected. நான் 1 by 1 உங்களுக்கு சொல்றேன். இத்தனை பேருக்கு ஐ கேம்ப் நடத்துனாங்க, அதுக்குரிய மருந்துகள் எங்கேயுமே ஸ்டாக் பண்ணல. அங்க பார்மசி படிச்ச பையன் ஒருத்தன் கூட இல்லை. சரி, ஸ்கிரீனிங் கிட்டத்தட்ட 200 பேரை ஸ்கிரீன் பண்ணி 66 பேர் எடுத்திருக்காங்க. ஸ்கிரீனிங்ல டயபெட்டிஸ், ஹார்ட் ப்ராப்ளம், கார்டியாலஜி, புல்மனரி, பிளட் பிரஷர் எதையுமே செக் பண்ணி யூரின் பண்றதுக்கு லேபரட்டரி இல்ல, லேபரட்டரி டெக்னீஷியன் இல்ல. சரி, அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் டிஸ்ட்ரிக்ட் பிளைண்ட் கண்ட்ரோல் போர்டுன்னு ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கு. நேஷனல் கண்ட்ரோல் போர்டுக்கு கீழே அவங்க ஃபங்க்ஷன் ஆகுறாங்க. as per the rule they have to get the permission வாங்கல. அதோட முக்கியமானது, நாங்க லென்ஸ் உங்களுக்கு போட போறோம், காஸ்ட்லியான லென்ஸ், 1000 ரூபாயிலிருந்து 3000 வரைக்கும் அது காஸ்ட். இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, வந்து போட்டுடுங்க. 1000 rupeesல இருந்து அது ஆக்குலர் லென்ஸ், இன்ட்ரா ஆக்குலர் அந்த லென்ஸ் நாங்க போடுறோம் அப்படின்ட்டாங்க. விளம்பரத்துல ஹேண்ட் பில்ல எல்லாம் இது போட்டிருக்கு. ஆனா அதோட விலை 56 ரூபாய், 56 rupees only. The court found all these things. Operation theater not sterile. ஆபரேஷன் ஸ்டெரைல் பண்ணதுக்குரிய எந்த விதமான அறிகுறியும் இல்லை. தனியா ஒரு ஸ்டோரேஜ் கிடையாது, அந்த ஆபரேஷன்லயே ஒரு இடத்துல கிடக்கு. சரி, so many things prevailed the condition. And when 66 people became blind, they have not reported that to the authorities also. Infection controlக்கு அயோடின் எதுவுமே அவங்க பயன்படுத்தல, எல்லாமே flop. This was a very famous case, but however the court gave and they released the doctors from 1 year imprisonment, but compensation was awarded by the court to be paid by the hospital heavily. இது வந்து எப்படின்னா, இது ஒரு பெரிய தமிழ்நாட்டில் நடந்த ஒரு ஹை ப்ரொஃபைல் கேஸ். நெக்ஸ்ட், டார்சி முசபர் நகர் டிராஜடி. இது ஒரு இப்ப நடந்துச்சு. இந்த டார்சி இங்க ஒரு ஆள் வந்து ஒரு டெய்லர், இஸ் அ முஸ்லீம், ரொம்ப ஒரு சின்ன குடிசையில் இருக்கார். அவருக்கு குழந்தைகள், பேர குழந்தைகள் இருக்கு, ஒரு பேத்தி படிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. டெய்லி ஏதாவது ஒண்ணு டெய்லரிங்ல தச்சுதான் அவருடைய குடும்பத்தை கவனிக்கணும். 2 நாளைக்கு அவர் தைக்கலன்னா குடும்பத்துல சாப்பாடு இல்லை. இவருடைய கனவு என்னன்னா, இவருடைய பேத்தி ஒண்ணு 10-15 வயசு பிள்ளை, அது மேரேஜ் பண்ணது வரைக்கும் நான் இருந்து தச்சு அவளை உண்டாக்கணும்னு நினைக்கிறாரு. இப்படி இருக்கும்போது திடீர்னு என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரீ கை கேம்ப் நடக்கு, உனக்கு கண்ணு கஷ்டம், தைக்கிறது கஷ்டப்படுத, நீ வான்னு சொல்லி உங்களை கூப்பிட்டு போனாங்க. அங்க ஒரு ஸ்கிரீன் பண்ணாங்க, ஆபரேஷன் நிறையா. 3rd டே ஒரு 35 பேர் பிளைண்ட் ஆயிட்டாங்க. இந்த டார்சிக்கு லேசா நிழல் மாதிரி தெரியுது, பார்வை போயிடுச்சு. உடனே டெல்லி வரைக்கும் போய் பெரிய பெரிய ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போங்க, எய்ம்ஸ் கொண்டு போங்க, அங்க போங்க இங்க போங்கன்னாரு. டார்சி என்ன சொல்லுதாப்புல, வேண்டாம் சார், நான் சும்மா இருந்து தச்சுக்கிட்டு இருந்தேன், கொஞ்சம் தான் கண்ணு தெரியாம இருந்துச்சு, இப்ப முழுதுமே கண்ணு தெரியாம ஆக்கிட்டீங்க,
நான் சாவர வரைக்கும் நம்ம ஆஸ்பத்திரி பக்கமே வரமாட்டேன். It was published widely in the newspaper. Darcy says, no, I have the right to refuse treatment. I am not able to believe you people. இதை நான் நம்பியிருக்க கூடாது. நீங்க ஐ-கேம்ப் பண்றீங்க, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறீங்க, நான் நம்பிட்டேன், நம்பி கெட்டு போயிட்டேன். இப்போ எனக்கு லேச பார்வை இருக்கு, இதை வச்சு ஏதாவது ஒரு தொழில் பண்ணி என்னுடைய கிராண்ட் டாட்டருக்கு மேரேஜ் நான் பண்ணிடுவேன், என்னை விட்டுருங்க. பெரிய பெரிய அதிகாரி கலெக்டர் எல்லாம் போனாங்க. No, he said no. So it was published in the newspaper. I was read that in May 2020 in the newspaper. இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர் லாங், ப்ரொசீஜர் தான் ராங். நான் சொன்ன மாதிரி எயில்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் செக்லிஸ்ட் மாதிரி போட்டு இப்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, all the people got a lesson from all the failures. தோல்வி ஃபெயிலியர், இதுல இருந்து we learned lesson now. இப்ப என்ன பண்ணலாம், நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரொசீஜர் ராங்க கரெக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய செக்லிஸ்ட் போடுறேன். செக்லிஸ்ட் இல்லாம நம்ம ப்ரொசீஜரே கிடையாது. இந்த பாருங்க, செக்லிஸ்ட் நம்பர் 1. மகளிங்க கொஞ்சம் பெருசாக்க முடியுமா பாதிய? இந்த ஆஃபர் இதுல பண்ண முடியாது சார். பண்ண முடியாது, பரவாயில்ல பரவாயில்ல, பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் லேட்டர் ஆன் we can send it to them. சரி, ஜஸ்ட் நீங்க பேசுறீங்க சார். இது ஒரு செக்லிஸ்ட் நம்பர் 1. இது வந்து எக்ஸ்டர்னலா பண்ண முடியாது. கன்சென்ட் பேஷண்ட் சொல்லிட்டீங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்க சொல்றேங்க, ஆர்வத்தின் கோளாறுல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கனால நம்ம விலைக்கு சொல்றது இல்ல பேஷண்ட். மாவு ஒரு 20, 30, 50, 60, 70 அப்படி பண்ணக்கூடாது. எவ்வளவு மாவு எத்தனை கூட்டம் இருந்தாலும் 1 by 1 you have to follow the procedure. If you are following the procedure correctly, there's no room for negligence at all. எங்கேயுமே, இது மட்டும் இல்லை, இந்த ஒர்க் மட்டும் இல்லை, எங்கேயுமே எல்லா இடத்துலயுமே procedure to be followed. If you are following the even court case la advocates, if we are following the procedure correctly, we will win the case. Then where we are losing the case, client சொல்லுவாங்க நிறைய விஷயங்களை, we fail to take down, we fail to include in the written statement, we fail to include in the petition. அவர் என்ன சொல்றது, நான் என்ன கேட்கறது. Advocate will have his own way. அது சுருக்கமா எழுதி வைப்பாங்க. அந்த பெட்டிஷனை கேட்டதுக்கு பதில் நம்ம எழுதணும். பேஷண்ட்டே நம்ம கேட்கணும், எல்லாத்தையும் கேட்டு ஒவ்வொன்னே எழுதி நம்ம போட்டோம்னா, if you are following the procedure correctly in the court also we can win the case. எல்லா இடத்துலயுமே procedure to be followed. ப்ரொசீஜரை நீங்க ஒண்ணு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு விஷயத்தை நீங்க சொல்ல மறந்துட்டீங்கன்னா you will have the problem. நான் ஒரு சுருக்கமா சொல்லியிருக்கேன். இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நீங்க கன்சென்ட் வாங்கும் போது நல்லா கவனிங்க, வாட் ப்ரொசீஜர் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ. அந்த ப்ரொசீஜரை மெடிக்கல் டேர்ம்ல எழுதுங்க, லேமன்ஸ் டேர்ம்லயே எழுதணும். இப்ப பாருங்க, they are going to have bilateral salpingo oophorectomy எழுதுறீங்க. இது யாருக்கு தெரியும்? ஒருத்தருக்குமே தெரியாது, டாக்டர்களுக்கு தான் தெரியும். இதை எழுதணும். இதுக்கு அடுத்தது, we are going to remove your productive parts, reproductive parts, uterus, fallopian tubes and other areas, because there are too many cysts in that, you cannot be pregnant, you cannot have reproductive activities, that's why we are removing. அப்படி சொன்னோம்னா உங்க யூட்ரஸ் நாங்க ரிமூவ் பண்றோம், fallopian tubes நாங்க ரிமூவ் பண்றோம், இப்படி சொன்னா உங்களுக்கு புரியும். ஆனா சால்பிங்க ஊப்பரக்டிமினா உங்களுக்கு தெரியாது. அதே மாதிரிதான் கண்ணுல, நீங்க கண்ணுல தமிழ்ல சொல்லுங்க, முதல்ல இங்கிலீஷ்ல எழுதுங்க, ஒரு மெடிக்கல் டேர்ம் வச்சு எழுதுங்க, ரெண்டாவது லேமன்ஸ் லாங்குவேஜ் எழுதுங்க, மூணாவது வாட் யூ எக்ஸாக்ட்லி யூ ஆர் கோயிங் டு டு. எதை ரிமூவ் பண்ண போறீங்களா, என்ன பண்ண போறீங்கிறத சொல்லுங்க. ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், ரிஸ்க் என்ன பெர்சன்டேஜ்ல இருக்கு, நாங்க கரெக்டா செய்தாலும் ரிஸ்க் பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா அந்த பெர்சன்டேஜை போடுங்க. இப்போ போன் மாரோ ஆபரேஷனுக்கு, கேன்சர், எல்லாத்துக்குமே அவங்க பெர்சன்டேஜ் போடுறாங்க. இத்தனை பெர்சன்ட் தான் சான்ஸ் இருக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு, பிழைக்கிறதுக்கு. அத மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா போடுங்க. இல்லைன்னா from 50% to 60%. போன் மேரேஜ் எல்லாம் வந்து 80%, up to 80% ஃபெயிலியர், 20% தான் சக்சஸ். ஆனா you have to give it in the consent form. அடுத்தது, what is the plus point, what is the advantage, possible advantage, disadvantage எழுதிடணும் எது இருந்ததுன்னா. இப்போ பாருங்க, ஆர்த்தோ ஆபரேஷன் நடக்குது, ஆபரேஷன் முடிஞ்ச பிறகு நான் ஒலிம்பிக்ல ஓட போறேன்னு சொல்லக்கூடாது.
there will be a permanent disability, small size disability இருந்ததுன்னா அதே சொல்லுங்க. ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் சின்னதா லிம்ப் இருக்கும். You will have some small limp, degree of limp. அப்படி சொல்லிடணும். சொல்லாம ஆப்ரேஷன் பண்ணா நீங்க பயங்கர ஒலிம்பிக்ஸ்ல ஓடலாம்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா நிறைய பேர் பணம் வாங்குறதுக்கு, ஃபீஸ் வாங்குறதுக்கு, அவங்க கன்வின்ஸ் பண்றதுக்காக உண்மையை சொல்லாம விட்டுருக்காங்க. ஸோ பாசிபிள் ரிஸ்க், பாசிபிள் அட்வான்டேஜ், பாசிபிள் காஸ்ட், அப்புறம் who is the doctor who is going to perform, அந்த டாக்டர் பேர் தான் நல்லது. These are all consentல to make the consent more lively so that this patient cannot refuse that he was ignorant. எனக்கு தெரியாது சார், சும்மா கொண்டு வா, நான் போனேன், சும்மா தான் போனேன், ஒண்ணுமே அவங்க சொல்லல, இதுல கையெழுத்து வாங்கினாங்க. அப்படி கையெழுத்து வாங்காதாங்க. முதல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டான்னு சொல்லி கையெழுத்து வாங்க. எஜுகேட்டட் பீப்புள்லாம் ரொம்ப லேசு. எஜுகேட்டட் பீப்புள்லாம் கண்டிப்பா விளக்கி சொல்லி இன்னொருத்தர் அதை என்டோர்ஸ் பண்ணணும். இந்த மேலே கூறிய விஷயத்த நான் விளக்கி சொன்னேன், அவர் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு சோசியல் ஒர்க்கரோ யாரோ ஒருத்தர் கையெழுத்து பண்ணணும். அதான் நாங்க கோர்ட்ல பண்றோம். அதை மாதிரி கன்சென்ட் பண்ணா நல்லது. நான் ஒரு கேஸ் நடத்தினேன், ஒரு ஓஜி கேஸ், ஒரு சின்ன மைனர் ஆபரேஷன். அந்த லேடி வந்தாங்க, நஷ்டம் கேட்டிருக்காங்க 50 லட்சம் ரூபா. அப்போ அவங்க விட்னஸ் பாக்ஸ்ல நிக்கிறாங்க. அப்போ கன்சென்ட் ஃபார்ம் எடுத்து கொண்டு காமிக்கிறேன். அம்மா இது உங்க கையெழுத்தாமான்னு. ஆமா எந்த கையெழுத்து தான். எனக்கு சந்தோஷம், பரவாயில்ல ஒத்துக்கிட்டாங்க, அவ கேஸ் ஜெயிச்சிடலாம். கொஞ்சம் பொறுத்து கிராஸ் பண்ணாரு அவங்க அட்வொகேட், இதே கன்சென்ட் ஃபார்ம் வாங்கினாரு, கொடுத்துட்டேன். அம்மா இது உங்க கையெழுத்தா? ஆமாங்க. சரி, இந்த கையெழுத்து போட்டிக்கல மேல என்ன எழுதிருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமாமா? இல்ல தெரியாது. உங்களுக்கு படிக்க தெரியுமாமா? இல்லையா, பேசுவேன், படிக்க தெரியாது. அப்ப மேல என்ன எழுதிருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா கையெழுத்து நீங்க போட்டீங்க. ஆமா, கன்சென்ட் ஃபார்ம் செல்லாது. அப்போ நம்ம என்ன செய்ய, வேற வழி இல்லை. நீங்க நினைக்கலாம், என்ன சார் இப்படிலாம் இருந்தா நாங்க எப்படி சார் வேலை செய்ய? ஆனா வேலை வேற வழியே இல்லை. 1 by 1 we have to do it. இப்ப ஹார்ட் சர்ஜரி, அந்த சர்ஜரி அதே மாதிரிதான் ஐயும். கன்சென்ட் ஃபார்ம் போனதுல போட்டிருக்கு. போன ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா கன்சென்ட் ஃபார்ம் இருக்கு செக்லிஸ்ட்ல. கன்சென்ட் ஃபார்மும் அவசரத்துக்கு கிறுக்க கூடாது. டாக்டர் பேர் இப்போ தமிழ்நாடு கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் படி, ரூல்ஸ் படி 2019ல டாக்டர்ஸ் எங்க கையெழுத்து போட்டாலும் ஒரு ரப்பர் ஸ்டாம்ப் அவங்க கையெழுத்து போடணும். ஏன்னா அவங்க அவங்க பேரை படிக்க முடியல. ஓகே, சோ அத அவங்க டாக்டர் நேம், பேஷண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கணும். பேஷண்ட் கொஞ்சம் அன்கான்சியஸா இருக்காங்க, கையெழுத்து போட முடியாத சூழ்நிலை இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் யாரு, எப்படி ரிலேட்டிவ்னு எழுதணும். அப்பாவா, அம்மாவா, தம்பியா, இல்ல மகனா, கையெழுத்து மட்டும் வாங்கக்கூடாது. ஹவு ஹி இஸ் ரிலேட்டட் இது. அப்புறம் டேட் ரொம்ப முக்கியம். உங்களுடைய ஃபைல்ஸ் நிறைய நான் பாக்குறேன், சில கன்சென்ட் ஃபார்ம்ல டேட்டே இல்லை. நல்லா கவனிங்க, டேட் இல்லாத கன்சென்ட் ஃபார்மை கோர்ட்லயே எங்கேயும் சமர்ப்பிக்க முடியாது, அது செல்லாது. டஸ்ட்பின் தான் போகும். அதனால கன்சென்ட் ஃபார்ம்லாம் நம்ம யாரு கன்சென்ட் ஃபார்ம் சரியா ஃபில்அப் பண்ணாம இருப்போமோ அவன் தான் கேஸ் போடுவான். நம்ம கரெக்டா ஃபில்அப் பண்ணிருப்போம், அவங்க போயிருக்க மாட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு. எங்க நம்ம ஒரு ஆள்கிட்ட மிஸ் பண்ணிருப்போமோ அவங்க தான் போவோம். ஸோ இந்த கன்சென்ட் ஃபார்ம்ங்கிறது வந்து ஒரு டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். சார் இதுக்கெல்லாம் நான் உடன்படுதேன் சார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லி நம்மகிட்ட வரோம், அதனால நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறோம். அந்த கன்சென்ட் ஃபார்ம் தான் கான்ட்ராக்டே, அக்ரிமெண்ட். இப்ப நீங்க ரெண்டுக்கு போறீங்க, வீடு எடுக்கீங்க, ரெண்டுக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடுறீங்க, ஒரு கார் வாங்குறீங்க, ஒரு லோன் வாங்குறீங்க, ஒரு ஷூரிட்டி போடுறீங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட். அந்த அக்ரிமெண்ட் தான் கன்சென்ட் ஃபார்ம். நான் எனக்கு கண்ணுக்கு பிரச்சனைக்காக இந்த இதெல்லாம் நான் பண்ணதுக்கு சம்மதிக்கிறேன், அதுல எல்லாம் அனஸ்தீசியால இருந்து எல்லாம் போட்டு கையெழுத்து வாங்கிக்கிறாங்க. கன்சென்ட் ஃபார்ம் இஸ் த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட். ஸோ பேஷண்ட்டுக்கும் நமக்கும் நடுவில் இருக்க கான்ட்ராக்ட்ல கண்டிஷன் என்னதுன்னா இந்த கன்சென்ட் ஃபார்ம் தான். அதனாலதான் ப்ராமிஸ் முடியாத ப்ராமிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்ணு வந்து பிரமாதமா தெரிஞ்சிடும். இது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸ் எல்லாம் இருக்கவே கூடாது. வாட் இஸ் பாசிபிள் அதான் சொல்ல, ரிஸ்க் ஃபேக்டர் சொல்லணும். பாசிபிள் ரிஸ்க், அவன் he will not be happy, பட் நம்ம சொல்லித்தான் ரிஸ்க் ஃபேக்டர், பாசிபிள் அட்வான்டேஜ், பாசிபிள் பட்ஜெட் அண்ட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ரெக்கவரி எல்லாமே நம்ம சொல்லி ஃபுல்லா கையெழுத்து வாங்கி டேட்டு டைமு எல்லாம் கையெழுத்து போடணும். 2 witnesses, இந்த 2 witnessல சிக்னேச்சர் நல்லா கவனிங்க. எல்லா விட்னஸ் இதுக்கு மட்டும் இல்ல, நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பர்சனல் லைஃப்லயே நீங்க எந்த கான்ட்ராக்ட் போட்டா கூட விட்னஸ் 2 பேர் இருக்கணும்.
அவங்களுடைய சிக்னேச்சர், ஃபுல் நேம், ரெசிடென்சியல் அட்ரஸ். ஆபீஸ் அட்ரஸ் கிரிக்கிறாங்க, அதை கோர்ட்டு கொண்டு போய் ஒண்ணுமே நடக்காது. சிக்னேச்சர், ஃபுல் நேம், ஃபாதர்ஸ் நேம், ரெசிடென்சியல் அட்ரஸ், ஆதார் கார்டு வந்து ஆதார் கார்டு, இத மாதிரி நம்ம போட்டா ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா பண்ணோம்னா எனி கோர்ட் யூ கேன் ஸ்டாண்ட் பிஃபோர் எனி கோர்ட் அண்ட் யூ கேன் ஆர்கியூ யுவர் கேஸ். இதை பாருங்க, இது ஒரு செக்லிஸ்ட், இதை நான் உங்களுக்கு அனுப்பி தரேன். நெக்ஸ்ட் Sir, shall you go for question and answer? Yes, sir. Question and answer. I have அனைவரும் படிக்கிறோம். அதில் நம்முடைய இது நான் சொல்லியிருக்கேன். வெரி குட் கொஸ்டின். இது நல்ல கொஸ்டின். பாருங்க, எதுவாக அனைவரும் ஆப்டிக்கல் ஓரியன்டேஷன் பிராக்டிஸ் பண்ணுகிறோம். அதில் நம்முடைய நேம் போர்டு எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அது பற்றிய ஒரு தெளிவுரை வழங்கினால் அனைவரும் அறிந்து கொள்ளலாம். ஏனென்றால் பதிவு பெற்ற மருத்துவர் நேம் போர்டு என்றால் அதற்கான. சரி, குட். இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நீங்க இது எப்படி வருது அப்படின்னா, இட் கம்ஸ் அண்டர் MCI ரெகுலேஷன்ஸ்ல டாக்டர்ஸுக்கு ரூல் நம்பர் 32ல வரும். இது எப்படி போர்டு வைக்கிறோம். அதே மாதிரி அட்வொகேட்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு. அந்த அட்வொகேட் நேம் போர்டு எப்படி வைக்கணும், அதுக்கு சைஸ் என்ன, எங்க வைக்கணும், என்னெல்லாம் எழுதணும், அந்த சைஸோட பெருசா வைக்கக்கூடாது. விளம்பரங்கள் வரக்கூடாதுன்னு அதுக்கு அர்த்தம். ஸோ போர்டு வைக்கும்போது இட்ஸ் ஸ்பெசிபிக். இப்போ ஏன் இந்த டாக்டருக்கு இல்லை அட்வொகேட்டுக்கு அது மாதிரி சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் இவங்களுக்கெல்லாம் ப்ரொஃபஷனல் சுட் நாட் கிவ் எனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஜஸ்ட் டு டினேட் யுவர் நேம். அதுல இது வேறுபடும். சில பேர் பெரிய போர்டு சொல்லுவாங்க, சில பேர் சின்ன போர்டு வைப்பாங்க. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு நார்ம்ஸ் வச்சுட்டாங்க, ஒரே சைஸ். அத மாதிரி நாங்க வைக்கலாமா, வைக்கணும்னா என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னா, நீங்க போர்டு வைக்கிறதை பற்றி தப்பு இல்லை. யூ ஆர் பிராக்டிசிங் இன் ஒன் ஏரியா வைக்கலாம். ஆனால் இதே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொண்டு வரதுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அந்த ரூல்ஸ்ல இதை கொண்டு வரணும். தென் இட் வில் ஹேவ் எ லீகல் பைண்டிங். இப்ப பாருங்களேன், I am practicing in high court. இந்த ஹை கோர்ட்ல நல்லா கவனிங்க, ப்ரொஃபஷனல்னா என்ன. நான் ஏற்கனவே சொன்ன 4 விஷயம். ப்ரொஃபஷனல்ஸ் will have a legal sanction. அப்போ உங்க சம்பந்தமான ஒரு சர்வீஸ் ரூல்ஸ் கவர்மெண்ட்ல கொண்டு வர சொல்லணும். What are the things you can do, what are the things you should not do, what are the procedure to follow. அப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்தமாலிக் அசிஸ்டன்ட் இது முடிச்ச பிறகு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வைக்கணும். Those who are registered only must do practice. அதே மாதிரி தான் நான் MBBS முடிச்சிட்டேன், MD முடிச்சிட்டேன், ஆனா மெடிக்கல் கவுன்சில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணல, I cannot practice. நல்லா கவனிக்க, படிப்புக்கும் பிராக்டிஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் ரூல்ஸை அரசை கொண்டு வர சொல்லுங்க. அந்த சர்வீஸ் ரூல்ஸ்ல இதெல்லாம் வந்துடும். அதனால அதுக்கு நம்ம அதுக்குரிய முனைப்பு நம்ம செய்வோம். I will talk to Mr. Veera also about that, to meet the minister and give a representation to have a legal sanction for practice. Once it comes, automatically you can put the board, etc. Next question. ஆப்டிக்கல் ஆரம்பிக்க RC இன்கம் டாக்ஸ் கையாளுவது பற்றிய விளக்கம். இந்த RC அப்படிங்கிறது வந்து இது ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கமர்ஷியல் டாக்ஸுக்கு. இப்போ வந்து GSTல வந்துருது. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். நீங்க ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும், ஒரு நேமு, ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன். நீங்க ப்ரொப்ரைட்டரா, பார்ட்னரா, லிமிடெட் லைபிலிட்டி கம்பெனின்னு ஒன்று இருக்கு, பார்ட்னர்ஷிப், LLBம்பாங்க. அதாவது பிரைவேட் லிமிடெடுக்கு முன்னால நான் சொல்ல கேளுங்க, நல்லா கவனிங்க. ஒருத்தர் ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்க, சட்டப்படி ஆரம்பிக்க, அதை ஜூரியல் பெர்சன் நாங்க சொல்லுவோம். அந்த கம்பெனியே ஒரு ஆள் தான். அந்த கம்பெனியே ஒரு ஆளாக கருதப்படணும்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாம நீங்க பண்ணீங்கன்னா கருதப்பட மாட்டாது. இட் இஸ் இல்லீகல், அன்லாஃபுல். சார் அப்போ நான் எப்படி சார் பிசினஸ் பண்ணேன்? பிசினஸ் பண்ணதுக்கு நிறைய இருக்கு. இந்தியாவில் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்கு. நல்லா கவனிங்க, இது உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனம். பார்ட்னர்ஷிப்னு ஒன்று இருக்கு. பார்ட்னருக்கு மேல லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர், LLP அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு.
அதுக்கு மேல பிரைவேட் லிமிடெட், பப்ளிக் லிமிடெட். இந்த ப்ரொப்ரைட்டரும் இந்த ப்ரொப்ரைட்டருக்கு லைபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க. இப்போ முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், நீங்க ப்ரொப்ரைட்டரா இருந்து எத்தனை பிசினஸ் பண்ணாலும் சப்போஸ் நஷ்டம் ஆயிடுதுன்னா உங்க பர்சனல் ப்ராப்பர்ட்டி எடுத்துக்கிடுவாங்க. யூ ஆர் லைபிள் பர்சனலி ஆல்சோ. அதனாலதான் பிசினஸ் ப்ரொப்ரைட்டர் ஒரு லெவலுக்கு மேல வைக்க மாட்டாங்க. சரி, பார்ட்னர்ஷிப் எப்படி சார்? பார்ட்னர்ஷிப்பும் அதே மாதிரிதான். பார்ட்னர் 3 பேர் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து பணத்தை எடுத்துட்டு போயிட்டாரு, அவன் தான் சார் எடுத்தான் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. ஆல் த ரிமைனிங் 2 ஆர் லைபிள். சரி, இந்த 3 பேர்ல ஆளுக்கு 10,000 10 லட்சம் போடுறாங்க. ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்யாங்கன்னா 30 லட்சத்தை எடுத்துட்டாரு. ஒர்க்கிங் பார்ட்னர் 30 லட்சத்தை எடுத்து போயிட்டாரு. இப்ப மீதி அந்த கடங்காரக்கெல்லாம் எப்படி கொடுக்கறது? மீதி 2 பேர் தான் கொடுக்கணும். சரி சார், அவர்கிட்ட பணம் இருக்கு, அவர்கிட்ட வாங்க. அப்படி கிடையாது, 2 பேருமே ஃபுல்லி லயபிள். அதனால பார்ட்னர்ஷிப்லாம் நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப நாள் ஓடாது சார். லைபிலிட்டி, ஃபுல் லைபிலிட்டி ஆஸ் அ ப்ரொப்ரைட்டர். இப்ப எனக்கு நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ண ப்ரொப்ரைட்டரா 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் ஆயிடுச்சு. பிசினஸ்ல ஒண்ணும் இல்ல, என்னுடைய வீட்டை வித்து தான் அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்கணும். இதுதான் லைபிலிட்டி நாட் லிமிடெட். பார்ட்னர்ஷிப்புக்கும் இதே மாதிரி லைபிலிட்டி நாட் லிமிடெட். அடுத்தது வாங்க எல்எல்பி, இங்க லைபிலிட்டி லிமிடெட். இதுல போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நான் எனக்கு இப்ப கார், பங்களா, நீச்சல் குளம்லாம் இருக்கு, ஆனா பிசினஸ் பண்ணதுல 10 லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம். ஏன் கார் பங்களாவை யாரும் டச் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு உங்க வார்த்தையில சொல்ல போனா என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டி யாரும் டச் பண்ண முடியாது. பிசினஸ்ல இருக்க நஷ்டத்தை பிசினஸ் எல்லாம் பாத்துக்கணும். அதான் லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப். புதுசா வந்திருக்கு, ஒரு 10-15 வருஷம் ஆச்சு. ஒரே பேர் தான் அதுல போறாங்க. பார்ட்னர் இருக்கவங்க அதுல போய்க்கலாம். அப்போ அதுக்கு பேர் லைபிலிட்டி இஸ் லிமிடெட். ப்ரொப்ரைட்டர்ல லைபிலிட்டி இஸ் அன்லிமிடெட். பார்ட்னர்ஷிப்ல ப்ரொப்ரைட்டரி உங்க ஒய்ஃபு சொத்து எல்லாமே போயிடும். சோ பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் லிமிடெட். இங்க பாத்தீங்கன்னா எல்எல்பியில லிமிடெட் லைபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்ல அது வரைக்கும் தான் போகும். அடுத்து பிரைவேட் லிமிடெட். ஒரு கம்பெனி ஆக்ட்ல நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க, எவ்வளவு நஷ்டம் வந்தாலும் பிசினஸ் தனி, உங்க ப்ராப்பர்ட்டி தனி, உங்க பிசினஸ் உங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி தனி. இட் இஸ் லிமிடெட் ஓன்லி டு த பிசினஸ். அண்ட் அடுத்தது லிமிடெட் கம்பெனி. இந்த லிமிடெட் கம்பெனி 2 விதம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஷேர் ஃப்ளோட் பண்ணுவாங்க, அந்த ஷேரை வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி ஷேர் மூலமா ஃபைனான்ஸ் வாங்க, அது லிமிடெட். இதுல வந்து நிறைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியும். இதுலயே இந்த லிமிடெட் கம்பெனிலேயே நல்லா கவனிங்க, இந்த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் கீழே இது வரும். இப்போ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 புது ஆக்ட், இது கீழே தான் உங்களுடைய லிமிடெட் கம்பெனிலாம் வரும். இங்க நீங்க எந்த பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணலாம், யுவர் ரிஸ்க் இஸ் லிமிடெட். இங்க என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், இட் வில் கோ டு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனி. ஸோ இப்போ இந்த ஜூரல் பர்சன் சொல்றேன், அத மாதிரி நீங்க இப்போ ஆப்டிக்கல் ஆரம்பிக்கீங்க, ஆர்சி புக்கு, ஜிஎஸ்டி, நீங்க ஏதாவது ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு போங்க, பார்ட்னர்ஷிப்புக்கு போங்க. ப்ரொப்ரைட்டர்னா ப்ரொப்ரைட்டருக்குரியதை வாங்குங்க. நீங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி அந்த ரிஜிஸ்டர் பேப்பர் வச்சு ஜிஎஸ்டி அப்ளை பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வந்துடும். இன்கம் டாக்ஸ் ப்ராப்ளமே இல்லை. அது வரும்போது ஆடிட்டை கொடுத்து அவங்க ஆடிட் பண்ணாங்கன்னா நமக்கு எந்த பிரச்சனை வராது. நீங்க அதை பத்தி யோசிக்க வேண்டியதே இல்லை. அது பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிட்ட பிறகு நீங்க சாதாரண ஆடிட்டை கொடுத்தாலே ஆடிட் பண்ணி கொடுத்துருவாரு. அதுக்குரிய இன்கம் டாக்ஸ் நீங்க கட்டிடுங்க. இப்போ நானும் இன்கம் டாக்ஸ் தான் கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி கம்பெனிக்கு இன்கம் டாக்ஸ் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமே இல்லை, அது தாராளமா இருக்கலாம். ஜிஎஸ்டி ஆஃப்டர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யூ கேன் கெட் த ஜிஎஸ்டி நம்பர். எல்லா சென்டர்ல கூட வாங்கி தந்துடலாம். ஈவன் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சென்டர் வச்சிருக்காங்கல்ல, டேட்டா சென்டர், அங்கேயே உங்களுக்கு தருவாங்க. நீங்க டாக்குமெண்ட்டையும் பேங்க் பாஸ்புக்கும் உங்க ரிஜிஸ்ட்ரேஷனையும் கொடுத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி நம்பர் வாங்கிக்கலாம். மெடிக்கல் கடைகள் அனைத்தும் டிஓ கட்டுப்பாடு உள்ளது. தகுதியான நபர் மட்டுமே மருந்துகளை ஆரம்பிக்க இயலும். ஆனால் ஆப்டிக்கல் அப்படி இல்லை, யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தனித்து இயங்குகிறது. இதற்கு தனிப்பட்ட நியதி உள்ளதா? இப்போதைக்கு இல்ல, இது வரைக்கும் இல்ல, இட் மே கம். ஆனா அதுல ஏதாவது ரிஸ்க் இருந்தா தானே வரும். இப்ப எதுவும் தப்பா ஒண்ணும் பண்ணிடுறது இல்லை. ஆனா நீங்க சொல்ல மாதிரி டிஏயின் கட்டுப்பாடுல உள்ளது, தகுதியான நபர் மட்டுமே மருந்து கடையில ஆரம்பிக்கணும், அது உண்மைதான். ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் வருவாரு, நீங்க குவாலிஃபைடு பார்மசிஸ்ட் வேணும், அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை. ஆப்டிக்கலுக்கு அப்படி இல்லை. இப்போதைக்கு ஆப்டிக்கலுக்கு எந்த பெர்மிஷன் வாங்குற மாதிரி இல்லை. மே we can bring law, bring rules.
ஜாப் சார்ட் படி நமக்கு கிளாஸ் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பவர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது உண்மை. ஆனாலும் புதிதாக மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள சுகாதார திட்டத்தின்படி 2 வருட டிப்ளமோ படித்த நமக்கு அதற்கான அதிகாரம் உள்ளதா? சார், we have to meet the concerned ministers and request them to bring rules, to frame rules for your profession so that all these problems will be solved.